अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडिया खुशामदीद। वेलकम करने जनाब तुहानू अपने गार्डन अपने काम। उम्मीद करने सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे अपने अजीज़ो कारब नाल, अपने प्यार करने वाले नाल, अपने मुहब्बत करने वाले नाल ते अपनी फैमिली नाल राज़ी होंगे। ते असी अलहमदुलिल्लाह अल्लाह के फजल नाल सोने रब दी रहमतां नाल तुहाडे सामने आ, राज़ी खुश हाँ। सोने रब दा करम है, खुशबाश हाँ। तो लो दोस्तों, अज फिर तुहाडे वास्ते गार्डनिंग की एक बड़ी प्यारी तो बड़ी खूबसूरत जी वीडियो बना के लैके आए हैं। तो तुसी रहना साडे नाल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर तो बड़ी खूबसूरत जी कामयाब जी मुलाकात होएगी। लो जी, तुसी साडे चैनल को सबसक्राइब करना है, बैल आइकन के बटन दबाना है ताकि अच्छी जी प्यारी जी खूबसूरत जी तुहानू वीडियो दईए। तो वीडियो अज देनी है तुहानू तो बड़ी प्यारी जी नायाब जी देनी है। तुसां रहना साडे नाल, ठीक है। जिस तरह के दोस्तों असी पोट के पौधे लाने, गमलियां पौधे लाने, प्लांट्स लाने तो ला के उन्होंने प्लांटा की असी वंड नहीं करते, तकसीम नहीं कर सकते। कई दफ़ा ऐसा होंदा है कि बड़ा पौधा है साड़ा, तो उस बड़े पौधे नूं असी छोटे पोट च ला देने। जो छोटे पोट च लाने तो वह पौधा साढ़े जो मुतासर हो जाता है, खराब हो जाता है। मुतासर का मतलब समझ दिओ, खराब हो जाता है तो डैमेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, असी किसी पौधे बड़े पोट च ला देने तो पौधा छोटा जहा होंदा है, तो वह पौधे की नशो नुमा बहुत घट होंदी है। अज तुहानू गमलियां दी पोटां दी वंड दी वीडियो बना के देनी है, तो खूबसूरत जी वीडियो बना के इंशाल्लाह देवांगे तुहानू। उम्मीद करने कि तुहानू साडे काम करने का अंदाज ते काम साडा तुहानू पसंद आएगा, तो साडियां गल्लां दी वंड तुहाडे सामने निकल आएगी। ठीक है, गल करने असी सब तो छोटे गमले तो, बिल्कुल छोटे गमले तो, जिस तरह कि अपने कोल ए वाला ये प्लास्टिक का है, नवी इजाद है, साडे कोल 7-8 साल तो है, पुराना नहीं। बाबा दोस्तों, यह नवी इजाद है प्लास्टिक की। ये तो पहला जो साडे कोल गमला पोट जिन्होंने कहते हैं, वो वंड सी। ठीक है जी, ए वाली इब्तदाई मराहल च पौधा इस गमले च लग रहा है। तो ये मुतलका गल करदे आहिस्ता आहिस्ता असीं वड्डियां गमलियां दी भी गल करांगे, तो वड्डियां गमलियां दी पोट दी वंड दसांगे तुहानू, ते तकसीम दसांगे कि किहड़े पौधे लाए जांदे ने। ठीक है जी दोस्तों, इन्हां दे विच असीं ओह पौधा लाना है जिहड़ा सीजनल होना है, तो जिहड़ियां छोटियां पनीरियां होंदियां ने, तो जिन्हां दी शिफ्टिंग कर रहे हैं असीं। जिस तरह के मैरीगोल्ड का पौधा लाना है, रेहान का पौधा लाना है, असीं छोटे छोटे पौधे लाने जिन्हां दी हाइट ए वाली है, ज़्यादा तो ज़्यादा 8-9 इंच, ज़्यादा तो ज़्यादा 1 फुट का पौधा है। जो ही वही पौधा ये तैयार करते हो, असीं 1 फुट का पौधा तैयार हो जाना साडा, तो पौधा बेसिकली वो वड्डा होना है। ये दोस्तों दोनों गमले की एक ही तकसीम है, इनू 10 इंची गमला कहा जाता है। साडे नर्सरी लाइन दे विच साडा ये गार्डनिंग इनू 10 इंची गमला कहा जाता है। ये पनीरियां गाई जाती ने, छोटे पौधे गाए जाते हैं जिन्हों की हाइट ज़्यादा तो ज़्यादा 1 फुट होए। जो ही 1 फुट हाइट का पौधा हो जाता साडा, तो असीं दोस्तों उस पौधे जे तो उसकी उम्र होएगी, सीजनल पौधा होएगा, उसकी थोड़ी उम्र होएगी ना, तो उन्हें ये 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद खत्म हो जाना, अपनी उम्र खत्म कर देनी, तुहाडे शौक पूरा करते हैं। जिस तरह के असीं मैरीगोल्ड का पौधा लाने तो सीजनल होंदा है, पेंडजी का पौधा लाने तो सीजनल होंदा है, चरबरे का पौधा लाने तो वह सीजनल होंदा है। इस तरह के सीजनल पौधे असीं लाने तो वह जनाब इन्हां दे विच ये दोनों एक ही साइज़ ने, ये दोनों एक ही साइज़ दे ने दोस्तों। ठीक है, इन्हां दे विच उन्हां दी लोकेशन हुंदी है फर्जी तौर पर। जिस तरह के असीं इहदे विच लगा लगाया एक पौधा लैके आने, तो पौधा का नाम की है जी अमरूद। ये अमरूद का पौधा लैके आना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्नी लोकेशन होनी चाहिए, 1 फुट तो 1.5 फुट हो जाए ज़्यादा तो ज़्यादा, क्यों कि उसकी जड़ बाहर ना निकले। ठीक है, फिर उस तो बाद जी तकसीम होनी है वो दोस्तों इस गमले च होनी है। ये शिफ्टिंग ये आनी है, पौधे की जसामत ये आने, शिफ्टिंग ये आनी है। जिस दोस्तों ये साड़ी तकसीम होनी है, यानी कि वो शिफ्ट होना है पौधे ने,
ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਪੌਦੇ ਦੀ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾਈਵ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ 1 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਜੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 13 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 14 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਮਲਾ 1 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 13 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਨਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 14 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਗਮਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਇੰਚ 20 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ 2 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਉਹ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੌਦਾ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਮੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਓਨੀ ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਮਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਮਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਗਮਲੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਸ ਗਮਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਲ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਗਾਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੋਟ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਦਾ। ਆਹਿਸਤਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਟੀ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁਦੀਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਜੜ੍ਹ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੀ ਮੱਟੀ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਮਲਾ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਲ ਗਮਲਾ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਥੱਲੇ ਮੱਟੀ ਦੀ 6-7 ਇੰਚੀ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਜੜ ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਮਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੈਮਨ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਕਮ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਮਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜੋ ਹੀ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਮਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਵਾਹ 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 ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਗਮਲਾ ਲਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨੁਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਗਾਰਡਨਰ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਦੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮਲੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਫੀਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਸੇ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਾ ਕੋ ਪੌਦਾ ਲੈ ਐਸ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈਮਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਗਮਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੇ ਇhtiyat ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਰੂਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਗਾ ਵੀ ਚੰਦ ਦਾਣੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਪੌਦੇ ਦੀ 50 ਪੀਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, 50 ਪੀਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਦਾਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਕਸੀਮਮ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਸਾਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਟਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਡੇਢ 2 ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਟ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਮਲਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਡਾ ਗਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਸੱਜਣੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਗਾਰਡਨ ਤੇ, ਪੋਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ, ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।